ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? सरकार ने पिछले लंबे समय तो साडियां मंगां मन्नियां लेकिन लागू नहीं कीतियां। हर बार सानू ये पहले ही कह दिंदे ने असीं किसानां नूं मुआवजा देवांगे, ये करांगे, वो करांगे, लेकिन लागू नहीं हुंदियां। अगर सरकार सीरीयस नहीं हुंदी तो जिद्दे कणक बीज के झोना बीज वढ़ के लोग वेंदे हो गए। असीं इत्थे पक्का मोर्चा गड्ढ के लावांगे और उन्नी देर तक रखांगे जिन्नी देर तक एक एक मंग प्रवान नहीं करवाएंगे। मुख मंत्री भगवंत मान दावा करते रहे ने कि इत्थों तक मुर्गी तक का मुआवजा भी दिता जाएगा, पर की लगता कि मंगां अजे तक लागू होने दे विच देरी क्यों नजर आउंदी है? ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। किते ना किते दावे किए जाते कि असी SYL नहर के उपर अपन जाना दे देंगे, दूजे पासे कांग्रेस वड्डे वड्डे दावे करती है। फिर इन्हां बयानों नूं केवल यही समझा जाए कि जिहड़े आम लोग ने उन्हां नूं लड़ाया जा रहा। अकाली दल का कोई लीडर मरिया, इदू पहला कांग्रेस का कोई लीडर मरिया, इदू पहला BJP का कोई लीडर मरिया। और रहिंदी गल है कि आम आदमी पार्टी के किन्ने लीडर मर गए शहादतां दे के इन्हां इशूआं ते। ना किसी ने मरना है, लोग मरवाने हैं, सिर्फ पब्लिक नूं मरवाउण तक ये गल्लां सीमित ने। SYL दे मुद्दे ते पंजाब ते हरियाणा लड़ाया ही है, एक दूजे दे भरा, एक दूजे दे दुश्मन बनाते इन्हां पोलीटिकल लोकां ने। जेकर सारे पोलीटिकल लीडर संजीदगी दे नाल शारदा जमुना लिंक चैनल के उत्ते दबाव बनाउण, मैं दावे नाल गल करदा पंजाब हरियाणे की एकता भी मजबूत होएगी, इन्हां दा भाईचारा भी मजबूत होएगा और पंजाब कोले पानी भी वाधू होएगा। हरियाणे नूं हरियाणे की लोड़ तो वाधू पानी शारदा जमुना लिंक चैनल तो मिल जाना है, तां की लड़ाई है साडी। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ किसान आगू ने जो उन्होंने अगवाई दे विच हुंदा नज़र आ रहा। इसे नूं लैके गलबात करांगे, बार बार इकट्ठ करन दी जरूरत क्यों पैंदी है। सब तो पहला जिहड़े अज वाले मसले ने उन्हां नूं लैके गलबात करांगे। डल्लेवाल साहब, सब तो पहला वड्डा सवाल है अज वाले इकट्ठ दी जरूरत क्यों पई है? देखो, जिहड़ा असीं अज इकट्ठ करना पिया है, सरकार ने पिछले लंबे समय तो साडियां मंगां मन्नियां लेकिन लागू नहीं कीतियां। हर बार सानू ये पहले ही कह दिंदे ने असीं किसानां नूं मुआवजा देवांगे, ये करांगे, वो करांगे, लेकिन लागू नहीं हुंदियां। अज असीं एक बारी इत्थे इकट्ठ करके सरकार नूं चेतावनी देना है। अगर सरकार ने इहदे ते कोई गौर ना कीता ਤਾਂ ਆ ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਂਦ ਹੋ ਗਈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। सरकार दे नाल समय समय ते गलबात हुंदी है, मंगां नूं लैके इस वार भी गलबात हुई। की लगदा कि सरकार मंगां प्रवान कर लैंदी है पर लागू ना करन दा कारण की नज़र आउंदा है? देखो, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਤਲਬ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ,
ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ 11,000 ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸਾ ਕਹਿ ਕੁਹਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਰਗੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਡੁੱਬੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ? 6800 ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਗਈ 8-8 ਫੁੱਟ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਰਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6800 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀਏ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇਵੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ SYL ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, SYL ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੜਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ BJP ਵਾਲੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੰਡੋ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ 1980 ਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਗੀ, ਉਹ UP ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਗੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਰਿਆ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਰਿਆ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਰਿਆ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੀਡਰ ਮਰ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੋਏਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ?
ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਵੱਢ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।